Hello everyone. In this session, we will continue our discussion on tree traversal. In the last session, what we have discussed about various traversals which can be performed in a binary tree. So now we will take an example, and by using an example, we will see how to perform an in-order traversal, how to perform a pre-order traversal, and how to perform a post-order traversal on given tree. So the question is, for a given binary tree, write down the question for your reference. For given binary tree, perform in order, pre-order and post-order traversal. I repeat, for a given binary tree, perform in order, pre-order and post-order traversal. And the tree is as follows. Okay, this is a node A, this is a root node, followed by we are having a list of nodes. So node B, then we are having on this way we are having a node C, then we are having a node D here. Okay, afterwards we are having a node H. Okay, then we are having a node E. Okay, and here we are having a two nodes, that is a node F and node R. Okay, and in this direction we are having a node Q, right? Okay, after that here we are having a node I. This is a node I. Then we are having a node J and node K. Okay, and in this way we are having a node L and node P. So I repeat, we are having a node A, B, C, D, E, then H, then node Q, F, R. In this way, in this direction, in right hand side we are having a node I, J, K, node L and node P. So in total we are having 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 nodes are there, and we want to perform an in-order traversal for a given tree. Okay, this is our question which is given in a MSBT paper. Okay, probably this question is given in MSBT winter 2018 examination. So we will try to solve this question first. Okay, so in the last session I have told you about what is in-order traversal, or what is pre-order traversal, and what is post-order traversal. So we go one by one. We'll first take an example of in-order traversal. First is in-order traversal. Okay, for in-order traversal, okay, we have to start from left part of a given tree. So we have to understand left part, or we have to see the left part, then we have to see the root node, then we have to see the root node, and in the end we have to see the right part of a given tree. So this is the mechanism of a in-order traversal, right? So we have to go to the left part, then we have to go to a root node, and then we have to go to a right part. So if you observe this tree very closely, then you can infer that, you can easily infer. Okay, the question which I am referring is a question number 5B from winter 2018 examination. I have already shared a paper solution for all these papers, so you can go through these paper solutions also, so that you can get a direct question, right? So for an in-order traversal we have to see the left part. So if you observe this tree very closely, then A is our root node. For a root node A, okay, this is the left part of a root node A. I am highlighted this particular left part by using a red color. Okay, so and for a given root node A, okay, this is a right part. Okay, I have highlighted that right part by using a green color. So you can easily infer these things. ओके, तेव्हा ए साठी जर आपल्याला इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल करायचं असेल तर काय केलं पाहिजे, एचा जो लेफ्ट पार्ट आहे त्याचं इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल केलं पाहिजे, त्यानंतर ए येईल आणि त्यानंतर एच्या राईट पार्टचं इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल केलं पाहिजे.
मी रिपीट करतो बघा. ए हा जर नोड विचारात घेतला तर एसाठी इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल करायचं आहे. याचा अर्थ काय आहे की एचा जो लेफ्ट पार्ट आहे तो विचारात घेतला पाहिजे. त्यानंतर एला स्वतःला आपण तिथे काय केलं पाहिजे, दाखवलं पाहिजे, रिप्रेझेंट केलं पाहिजे. आणि त्यानंतर एचा जो राईट पार्ट आहे त्याला काय केलं पाहिजे, रिप्रेझेंट केलं पाहिजे. ओके, सो दिस इज द इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल फॉर अ नोड ए. ठीक आहे, आपण हे नोड एसाठी करतो आहे. पण नोड एसाठी ज्यावेळेला आपल्याला इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल करायचं आहे त्यावेळेला नोड एचा लेफ्ट पार्ट आपल्याला बघायचा आहे. नोड एचा लेफ्ट पार्ट आहे तो राईट कलर आपल्याला काय केला आहे, नोड एचा लेफ्ट पार्ट हा रेड कलरने इथे मार्क केला आहे आपण. ठीक आहे, मग नोड एचा जो लेफ्ट पार्ट आहे त्यामध्ये बरेच नोड्स अवेलेबल आहेत. ओके, नोड बी आहे, नोड डी आहे, नोड ई आहे अँड सो ऑन, राईट. सो वी हॅव टू परफॉर्म अ इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल इन गिव्हन लेफ्ट पार्ट ऑल्सो. दिलेल्या लेफ्ट पार्टमध्ये सुद्धा इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल केलं पाहिजे, राईट. ओके, मग त्यानंतर ज्यावेळेला त्या लेफ्ट पार्टचं इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल कंप्लीट होईल त्यावेळेला आपलं एसाठीचं इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल कंप्लीट होईल. ठीक आहे, तेव्हा नोड एकडे आपण गेलो. सुरुवातीला नोड एकडे आपण गेलो त्यावेळेला आपल्याला लक्षात आलं की नोड एसाठी रेड कलरने मार्क केलेला पार्ट काय, लेफ्ट पार्ट आहे. आणि राईट आणि ग्रीन कलरने मार्क केलेला पार्ट काय आहे, राईट पार्ट आहे. ठीक आहे, आता नोड एसाठी इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल करायचं असेल तर त्याचा लेफ्ट पार्ट आधी बघितला पाहिजे. मग नोड एचा जो लेफ्ट पार्ट आहे त्याकडे आपण गेलो. ओके, स्टेप बाय स्टेप आपण जातो आहे. नोड एचा जो लेफ्ट पार्ट आहे त्यामध्ये सुरुवातीचा नोड कोणता आहे, नोड बी आहे. ठीक आहे, ओके, नोड बीकडे गेलो आपण. नोड बीकडे गेल्यानंतर त्याला विचारा की नोड बीसाठी सुद्धा इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल करावं लागेल आपल्याला. मग नोड बीचा लेफ्ट पार्ट काय आहे तो आता आपल्याला बघायला लागेल. Okay, so if you consider a left part of a node A, then okay, you will get node B is the first node. Okay, again you have to apply a in order traversal for a node B also, right? So for a node B we will see the left part of node B. Okay, in a left part of node B we are getting a node D, right? We are getting a node D. Okay, so for a node D also we have to perform in order traversal, right? So in order to perform in order traversal for a node D also, okay, we have to see the left part of node D. D साठी आपल्याला इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल करायचं आहे. मग त्यासाठी सुद्धा आपल्याला काय केलं पाहिजे, त्याचा लेफ्ट पार्ट बघितला पाहिजे. सो इफ यू सी द लेफ्ट पार्ट ऑफ नोड D you will get a node E, right? We will go one by one. Okay, when we reach a node E, again we have to perform a in order traversal at node E. Okay, but if you observe this node E, then you will get that, okay, for a node E, okay, we are having a left part. Okay, and in the left part of a node E contains node Q. So we will visit the node Q now. Okay, once we visit the node Q, we apply our principle. We have to perform a in order traversal at node Q. But if you observe, node Q is a leaf node, right? So if node Q is a leaf node, there are no left child, okay, for a node Q. There are no right childs for a node Q. This is very important because we have reached at the leaf node, and when we reach at the leaf node, okay, there are no left children and right children. In that case we will take that node as the left node only. ठीक आहे, आपण ज्याला नोड क्यूकडे पोचतो त्याला नोड क्यू हा लीफ नोड असल्यामुळे त्याचा लेफ्ट पार्ट पण अवेलेबल नाही, राईट पार्ट पण अवेलेबल नाही. मग त्याचा लेफ्ट पार्ट काय नल आहे, काहीच अवेलेबल नाही. राईट पार्ट पण काय त्याचा नल आहे. मग नोड क्यूसाठी ज्यावेळेला आपण इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल करतो त्याला नोड क्यूला विचारतो आपण त्याच्या लेफ्ट पार्टमध्ये काही आहे का, नाही. त्याचा रूट काय आहे, क्यू आहे. त्याच्या राईट पार्टमध्ये काय आहे का, नाही आहे. ओके, मग काय आपण येणार आहोत, आपण इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सलचा पहिला नोड काय येणार आहे, आपला क्यू येणार आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, आपण सुरुवात क्यूपासून करणार आहोत. आणि का आपण क्यूपासून सुरुवात केली हे खूप महत्त्वाचं आहे. आपण कशा पद्धतीने डाऊनवर्ड डिरेक्शनमध्ये गेलो होतो हे समजलं पाहिजे आपल्याला. ठीक आहे, ज्या वेळेला आपण नोड क्यूला रिप्रेझेंट केलं त्यावेळेला आता आपण वन स्टेप अहेड येणार आहोत, म्हणजे वर येणार आहोत, वर सरकणार आहोत. ओके, आणि वन स्टेप अहेड आल्यानंतर लक्षात आलं आपल्या, ओके, वी हॅव रीच टू अ नोड ई. ओके, वी हॅव प्रिव्हियसली सीन नोड ई. Okay, and for a node E we are performing the in order traversal. To perform a in order traversal on a node E, we have gone to a left part of a node E. Node E कडे आपण आधी पोहोचलो होतो,
पण तिथे इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागलं, नोड ई साठीचा लेफ्ट पार्ट बघावा लागला. नोड ईचा लेफ्ट पार्ट कंप्लीट झाला. आता मग आता काय केलं पाहिजे, प्रिन्सिपलप्रमाणे एकदा आपण लेफ्ट पार्ट बघितला, मग काय केलं पाहिजे, रूटला लिहिलं पाहिजे. नोड ईसाठी रूट कोण असणार आहे, ई स्वतः असणार आहे. ओके, फॉर अ नोड ई, ओके, रूट इज द नोड ई इट सेल्फ, राईट. सो वी कॅन राईट डाऊन द रूट दॅट इज अ नोड ई. Okay, once we return a root, okay, we will go to a right part of node E because we are performing in order traversal. नोड ईचा आता राईट पार्ट बघायचा आहे. लेफ्ट पार्ट आपण बघितला, रूट बघितला, आता राईट पार्ट बघायचा. राईट पार्टमध्ये आपण गेलो, कुठे आलो आपण, नोड एफकडे आलो. नोड एफला आता तुम्ही क्वेश्चन विचारणार की नोड एफसाठी इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल करायचं आहे आपल्याला. मग नोड एफसाठी जर इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल करायचं असेल तर नोड एफचा लेफ्ट पार्ट आधी बघितला पाहिजे. डायग्राममध्ये तुम्ही ऑब्झर्व करून लक्षात येईल तुमच्या की नोड एफसाठी लेफ्ट पार्ट अवेलेबल नाही. सो देर इज अ नो लेफ्ट पार्ट फॉर अ नोड एफ. ओके, मग लेफ्ट पार्ट नसेल तर पुढे काय लिहायचं, ओके, त्याचा रूट लिहायचा. मग नोड एफसाठी रूट कोण असणार आहे, स्वतः नोड एफ असणार आहे. सो वी राईट डाऊन द नोड एफ इट सेल्फ. ओके, वी राईट डाऊन द नोड एफ इट सेल्फ. ओके, रूट लिहिल्यानंतर पुढे काय करायचं, नोड एफसाठी त्याचा राईट पार्ट बघायचा. नोड एफचा राईट पार्ट कोण आहे, आर आहे. मग आरकडे पोचलो आपण. ज्या वेळेला आपण आरकडे पोचलो तेव्हा आरला परत प्रश्न विचारला की आरसाठी इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल करायचं आहे, आरचा लेफ्ट पार्ट अवेलेबल आहे का. देर इज अ नो लेफ्ट पार्ट अवेलेबल फॉर अ नोड आर. ओके, इन दॅट केस विल राईट द रूट इट सेल्फ. रूट इज आर इट सेल्फ. त्याच नोडला लिहायचं आपण लेफ्ट पार्ट नसेल तर. ठीक आहे, आणि त्यानंतर नोड आरचा राईट पार्ट बघायचा आहे आपल्याला. नोड आरचा राईट पार्ट अवेलेबल आहे का, काहीच नाही. ओके, तेव्हा नोड आरचं काम संपलं, त्याचं इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल झालं. परत बॅक आलो आपण एफकडे. एफसाठी लेफ्ट पार्ट होता का, अवेलेबल नव्हता. रूट होता का, अवेलेबल होता, लिहिला आपण एफ. एफचा राईट पार्ट कोणता होता, लिहिला आपण. ओके, तेव्हा एफसाठीचं इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल संपलं. नोड ईकडे आलो आपण. नोड ईकडे आल्यानंतर नोड ईचा लेफ्ट पार्ट लिहिला का, लिहिला आपण. नोड ई रूट लिहिला का, नोड ईसाठी रूट पण लिहिला. त्यानंतर आपण त्याचा राईट पार्ट लिहिला का, राईट पार्ट पण लिहिला. सो now I will mark this particular part. Okay, now I will color this particular thing, okay, in a diagram so that it will be very easy for you to understand it. Okay, so now we have completed our in order traversal up to node E. Okay, I have highlighted by different color. Okay, up to this part, okay, we have completed the in order traversal. Now we will go back to a node D. Okay, when we go back to a node D, okay, when we go back to a node D, we have seen this particular part that, okay, for a node D, we have perform a in order, we are performing a in order traversal. For a node D, to perform a in order traversal, we have to take the left part of node D. नोड डीसाठी इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल करायचं तर काय केलं पाहिजे, नोड डीचा लेफ्ट पार्ट बघितला पाहिजे. आपण आता बघितला लेफ्ट पार्ट त्याचा. मग आता नोड डीचा लेफ्ट पार्ट बघितला, मग आता काय बघायचं, रूट बघायचा त्याचा. नोड डीचा रूट काय आहे, नोड डी इट सेल्फ. नोड डीज आहे ना त्याचा रूट. ओके, मग नोड डीचा रूट काय आहे, नोड डीसाठी रूट आहे आपला डी इट सेल्फ. ओके, सो डी इज द रूट नोड. ओके, नोड डीसाठी लेफ्ट पार्ट लिहिला, नोड डीसाठी रूट लिहिला. मग शेवटचा पार्ट काय राहिला, नोड डीचा राईट पार्ट. नोड डीच्या राईट पार्टमध्ये काय अवेलेबल आहे, एच अवेलेबल आहे. एचकडे गेलो आपण. एचला विचारला तुझा लेफ्ट पार्ट अवेलेबल आहे का, एचचा लेफ्ट पार्ट अवेलेबल नाही. मग एचचा लेफ्ट पार्ट जर अवेलेबल नसेल तर एचसाठीचा रूट लिहिला आहे. रूट काय आहे, एच आहे. आणि एचचा राईट पार्ट अवेलेबल आहे का, एचचा राईट पार्ट पण अवेलेबल नाही. मग आपण काय केलं, एचसाठीचं इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल कंप्लीट केलं. ओके, सो दॅट एचचं कंप्लीट झाल्यामुळे आपण डीकडे परत आलो. ओके, ज्या वेळेला आपण डीकडे परत आलो तेव्हा डीसाठीचं इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल पण कंप्लीट झालं आहे. कारण डीचा आपण लेफ्ट पार्ट बघितला आहे, डीसाठी आपण रूट नोड लिहिला आहे आणि डीचा राईट पार्ट पण बघितला आहे. सो नाव वी हॅव कम्प्लिटेड अवर इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल अप टू ओके, नाव वी हॅव कम्प्लिटेड द इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल अप टू दिस पर्टिक्युलर पार्ट. ओके, अप टू दिस कलर. ओके, I am highlighting. Initially we have completed, okay, up to location 1. Now we have completed up to location 2. So we have completed in order to traversal up to point 2. Now we have to perform, or we have to repeat this procedure, okay, for remaining elements, that is remaining nodes. रिमेनिंग नोड्स कोणते आहेत, तर नोड बीकडे आपण पोचलो. आता नोड बीला विचारला आपण त्याचा लेफ्ट पार्ट इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल करायचं आहे. मग नोड बीचा लेफ्ट पार्ट बघितला का, येस, वी हॅव कम्प्लिटेड ट्रॅव्हर्सल ऑफ अ नोड बी इन अ लेफ्ट पार्ट.
ओके, लेफ्ट पार्ट बघितला असेल तर आपण इन ऑर्डरमध्ये काय करतो, त्याचा रूट बघतो. रूट काय असणार आहे, नोड बीच असणार आहे. आणि मग नोड बीचा रूट लिहिला आपण, म्हणजेच नोड बीला आपण लिहिणार आहोत. ते लिहिल्यानंतर पुढे काय करणार आहोत, नोड बीसाठीचा राईट पार्ट बघणार आहोत. ओके 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 आफ्टर दॅट वी हॅव टू सी द राईट पार्ट ऑफ नोड बी. नोड बीचा राईट पार्ट अवेलेबल नाही, मग ज्या अर्थी नोड बीचा राईट पार्ट अवेलेबल नाही, मग त्याचा मिनिंग असा आहे की नोड बीचं इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल संपलं. जर तो पार्ट अवेलेबल नसेल तर आपण लिहू शकत नाही, जर अवेलेबल असेल तर लिहावा लागतो. सर मी रिपीट करतो, नोड बीसाठी इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल करायचं असेल तर नोड बीचा लेफ्ट पार्ट बघितला पाहिजे, तो आपण बघितला. नोड बीचा लेफ्ट पार्ट झाल्यानंतर त्याचा रूट लिहिला पाहिजे, म्हणजे रूट म्हणजे स्वतः तोच व्हर्टेक्स असतो, ओके, म्हणजेच नोड बी आहे तो आपण लिहिला. आणि नोड बीसाठी राईट पार्ट अवेलेबल असेल तर तो लिहावा लागेल. सो इन दिस केस फॉर अ नोड बी राईट पार्ट इज नॉट अवेलेबल, सो वी हॅव कम्प्लीटेड इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल, ओके, अप टू नोड बी. This is very important. Up to node B we have completed the in order traversal. It means that we have completed up to point 3. Okay, so up to point 3 we have completed the in order traversal. It means that we have seen left part of root node, that is a node A. Now we have to write a root node itself. ओके, एकदा लेफ्ट पार्ट बघितला की मग रूट नोडला लिहायचं. रूट नोड काय आहे, ए आहे. आणि त्यानंतर आपण रूट एसाठी, रूट नोडसाठी राईट पार्टमध्ये इन ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल कंप्लीट करायचं. ओके, सो वी हॅव टू रिपीट दिस प्रोसिजर, ओके, फॉर रिमेनिंग नोड्स, ओके, फॉर अ रिमेनिंग nodes in a right part of a node A. So I think I have tried to explain this in order traversal procedure in a step-by-step manner, and this is very important to understand it. Okay, I think you have noted down the tree also. If you haven't noted down the tree, then initially you have to pause the video and note down the tree. Okay, or you will get this particular same tree in a question number 5B from winter 2018 paper. Okay, it is available there also, right? So now we will try to write the in order traversal for a given tree, and the complete answer is, okay, the node Q. So afterwards, for an in order traversal, afterwards we are having node E, then we are having node F, afterwards we are having a node R, okay, then node D, then node H, okay, afterwards we are having node B, okay, afterwards we are having node A, then I, J, K, C, okay, and then L and P. I don't have a space here, okay, that's why I am going down. So this is the in order traversal. This is in order traversal of given binary tree. Okay, and for a in order traversal, what we are doing, we are seeing the left part, then we are seeing the root, okay, and then we are seeing a right part, and we are repeating this procedure unless and until we reach a leaf node or the last node, okay, in a given tree. We want to repeat this procedure. I think I have explained you how to perform a in order traversal. You have to explain one type of tree traversal. Once you explain it, okay, it is very easy. You can perform pre-order traversal as well as post-order traversal also. It is very easy. Okay, I think you have noted down this particular part. Now we will go for a pre-order traversal. Next part is the pre-order traversal. Okay, so write down the rule first. To perform a pre-order traversal, what we have to do is pre. From the name itself you can identify what is pre. Pre means, okay, pre means previously, okay, or at first or at initially you have to perform this. So pre means you have at the initial stage only you have to do some work, that is called as a pre. So we want to perform a pre-order traversal means, okay, you have to see a root node, okay, then you have to see your left part, and then you have to see a right part. This is the pre-order traversal. In the last session also I have told you how to perform a pre-order traversal. For a given the tree, okay, you have to see the root node first, then you have to go on the left part of that particular root node, and then you can go to a right part of that particular root node, and you have to repeat this procedure. Okay, this is the pre-order traversal.
In a post order traversal, exactly reverse operation is there. For a post order traversal, it is exactly reverse operation. Post means afterwards. You have to see the root afterwards. So for a post order traversal, you have to see a left part, then you have to see a right part, and then you have to see a root node. And you have to repeat this procedure for entire tree. This is the post order traversal. So in order traversal, left, root, right, this is the sequence. In pre-order traversal, root, left, right, this is the sequence. And for a post-order traversal, left, right and root, this is the sequence. Right? So for a given binary tree only, we try to perform a pre-order traversal now. Right? We try to perform a pre-order traversal. For the same tree, you are having a tree, you have noted down in the notebook. Okay, now we will try to perform a pre-order traversal in a given tree. So if you observe this tree very closely, then you first reach to a root node. The root node is node A, and for a pre-order traversal, the idea is you have to write the root node first. You have to write the root node first, and the root node is node A itself. So you can write down the node A itself. Okay, then you can go to a left part of node A. You have to go to a left part of node A. So when you go left part of a node A, you can see B is the first node, right? B is the first node. So B is the root, okay, in a left part of node A. Node A चा जो left part आहे त्यासाठी B काय starting point आहे, okay, or starting node आहे. Okay, so B is the root node for a left part of a node A. ओके, पूर्ण ट्रीचा रूट नोड कोण आहे? ए आहे. पण एचा जो लेफ्ट पार्ट आहे त्यामध्ये जो एरिया त्यामध्ये जे नोड्स अवेलेबल आहेत त्यासाठी बी काय त्याचा रूट नोड आहे. सो व्हेन यू गो टू अ लेफ्ट पार्ट ऑफ नोड ए, यू विल फर्स्ट आयडेंटिफाय बी एज द नोड. So for a pre-order traversal, we will write down the root first. So the root is B. We will write down the root first. Okay. So after A, you have to write down the node B. Okay. Once you reach a node B, now you have to go left part of node B. प्री-ऑर्डर मध्ये काय आयडिया आहे, रूट बघितल्यानंतर लेफ्ट पार्टकडे जायचं. मग बी साठीचा लेफ्ट पार्ट बघायचा. आपण बीचा ज्या वेळेला आपण लेफ्ट पार्ट बघतो त्याला लक्षात येतं आपण नोड डी कडे पोचतो. मग नोड डी कडे पोचल्यानंतर नोड डीला स्वतः पहिल्यांदा लिहायचं, नोड डीला लिहायचं. मग नोड डीला लिहिल्यानंतर आपण परत नोड डी साठीचा लेफ्ट पार्ट बघायचा. बरोबर ना, प्री ऑर्डर करतोय. रूट लिहिल्यानंतर लेफ्ट पार्ट बघायचा. मग डी जर रूट नोड असेल ओके त्या सबट्रीसाठी, तर त्याचा लेफ्ट पार्टमध्ये काय येणार आहे, नोड ई कडे येणार आहोत आपण. नोड ई कडे पोचल्यानंतर तुमच्या हे लक्षात येईल की नोड ईला स्वतः लिहायचं पहिल्यांदा. ठीक आहे, नोड ईला लिहायचं आणि नोड ईचा लेफ्ट पार्ट बघायचा. सो इन अ लेफ्ट पार्ट ऑफ नोड ई यू आर हॅव्हिंग अ नोड क्यू. यू विल राईट डाऊन द नोड क्यू. Okay, so for a node E, okay, you have written a root node is E itself. Okay, afterwards you have written a left part, that is a Q. Okay, for a node Q, it is a leaf node, so there are no left child, no right child. Okay, so you can write down the Q itself. Okay, so node E साठी आपण नोड ईला पहिल्यांदा लिहिलं प्री ऑर्डर ट्रॅव्हर्सलसाठी, त्याचा लेफ्ट पार्ट लिहिला. आता नोड ईचा राईट पार्ट लिहायचा आहे आपल्याला. मग नोड ईचा राईट पार्ट लिहायचा असेल तर नोड ईच्या राईट पार्टमध्ये गेलं पाहिजे. नोड ईच्या राईट पार्टमध्ये गेलो त्याला लक्षात आलं की आपल्याला नोड एफ मिळालं आहे. मग नोड एफकडे पोचल्यानंतर लक्षात आलं आपल्या की आपल्याला स्वतः पहिल्यांदा एफला लिहिलं पाहिजे. सो एफ इज अ रूट नोड. मग नोड एफचा लेफ्ट पार्ट लिहिला पाहिजे. नोड एफचा लेफ्ट पार्ट अवेलेबल आहे का डायग्राममध्ये? देर इज अ नो लेफ्ट चाइल्ड फॉर अ नोड एफ. ओके, बट फॉर अ नोड एफ देर इज अ राइट चाइल्ड. यू कॅन राईट डाऊन द राइट चाइल्ड नाव. Okay, you are writing a right child. Right child is node R. Okay, so for a node E, you have completed the left part. You have also completed the right part. Okay, now we will go in upward direction for a node D. For a node D, okay, you have written a node D. You have written a left part of node D. Now you have to write a right part of node D. Right part of node D is H. You have written the right part of node D. Okay, now we go in upward direction for a node B. For a node B, okay, you have written a left part, you have written a root node, that is a B itself. You have written a left part of node B. There is a no right part of node B, so there is no need to write it. Okay, now we go in a upward direction.
Okay, for a node A. For a node A, we have written a root node, we have written a left part, we have written a left part. This is the entire left part. I have highlighted by using a red color. This entire part is a left part of node A. Okay, you have written a left part. Now you have to write a right part or right children part of a node A. नोड ए साठीचा लेफ्ट पार्ट तुम्ही लिहिला आता नोड ए साठीचा राईट पार्ट तुम्हाला आता लिहायचा आहे. यू हॅव टू राईट द राईट पार्ट फॉर अ नोड ए. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, मी ज्या बकेटने हायलाईट केला आहे तो त्याचा लेफ्ट पार्ट आहे. आता राईट पार्ट तुम्हाला लिहायचा आहे. मग राईट पार्ट जर आपल्याला लिहायचा असेल तर काय केलं पाहिजे, नोड एच्या राईट पार्टमध्ये गेलं पाहिजे. ठीक आहे, आता एवढं लक्षात ठेवा, नोड एसाठी जो आपण लेफ्ट पार्ट लिहिला आहे त्याला सब ट्री म्हणतात. नोड एची ती सब ट्री आहे. ट्रीमध्ये जो छोटा भाग असतो त्याला सब ट्री म्हणायचं. जसा ग्रुपमध्ये छोटा भाग असेल तर सब ग्रुप म्हणतो आपण, तसा ट्रीमध्ये जर छोटा भाग असेल त्याला सब ट्री म्हणायचं. ओके, सो आपण काय केलं, नोड एला लिहिलं म्हणजे रूट नोडला लिहिलं, कारण प्री ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल करतो आहे. रूट नोडला लिहिलं, त्यानंतर नोड एसाठीची लेफ्ट सब ट्री लिहिली. आता नोड एसाठीची राईट सब ट्री आपण लिहिणार आहोत. वी नाव ट्राय टू राईट राईट सब ट्री ऑफ नोड ए. Okay, so this is the left subtree we have written. Okay, to write a right subtree, okay, to represent right subtree of a node A, okay, we have to go in a right part. Okay, त्याची डावी बाजू आपण लिहिली, नोड ए ची डावी सबट्री आपण लिहिली. आता आपल्याला उजवी सबट्री लिहायची आहे. मग उजव्या बाजूला जाण्यासाठी आपण काय करणार आहोत, नोड सी कडे जाणार आहोत. वी हॅव टू गो टू अ नोड सी. Okay, so when you reach a node C, you identify C is the root node. Okay, for a right subtree. उजव्या बाजूमध्ये C हा काय रूट नोड आहे. आता ओके, तेवढ्या उजव्या सबट्रीचा विचार करतोय आपण, पूर्ण ट्रीचा विचार करत नाही. आता फक्त उजव्या सबट्रीचा विचार करतोय, कारण बाकी पार्ट आपण कंप्लीट केला आहे. उजव्या सबट्रीमध्ये C काय आहे, रूट नोड आहे. ओके, जर C रूट नोड असेल तर प्री ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल सांगता आपल्याला, यू हॅव टू राईट डाऊन द रूट नोड फर्स्ट. युअर रूट नोड इज C, यू हॅव टू राईट डाऊन इट. ओके, मी पुढे लिहिण्याऐवजी इथे लिहिण्याऐवजी मी खाली लिहितो आहे फक्त. ओके, कारण स्पेसचा आपल्याला कमतरता आहे. ओके, यू हॅव टू राईट डाऊन नोड सी. ओके, वन्स यू रिटर्न अ नोड सी, यू हॅव टू सी द लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट सबट्री ऑफ नोड सी. मग नोड सी साठीची डावी बाजू आधी बघणार आपण. मग डाव्या बाजूमध्ये बघण्यासाठी आपण डाव्या साईडला वळलो, नोड सीच्या डाव्या बाजूकडे गेलो. नोड सीच्या डाव्या बाजूकडे गेल्यानंतर लक्षात आलं, वी हॅव रीच टू अ नोड आय, राईट, फॉर अ नोड आय. ओके, सो यू हॅव टू राईट अ नोड आय फर्स्ट. तुम्ही त्या नोडला सुरुवातीला लिहिणार आहात, कारण प्री ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल करत आहे. मग नोड आयला तुम्ही लिहिलं. ओके, यू हॅव रिटन अ नोड आय, राईट. सो नाव यू हॅव टू सी, यू हॅव टू आयडेंटिफाय लेफ्ट पार्ट ऑफ नोड आय. नोड आयचा लेफ्ट पार्ट लिहायचा. नोड आयसाठी लेफ्ट पार्ट अवेलेबल आहे का, डायग्राममध्ये समजेल आपल्याला. फॉर अ नोड आय देर इज अ नो लेफ्ट पार्ट अवेलेबल, सो डोंट राईट लेफ्ट पार्ट, any left part. Okay, for a node I, right part is available, so you can go to a right part or right subtree of node I. मग नोड आयच्या राईट सबट्रीमध्ये गेल्यानंतर लक्षात आलं आपल्याला की आपण नोड जेकडे पोचलो. मग नोड जेला लिहायचं सुरुवातीला. यू हॅव टू राईट अ नोड जे. यू हॅव रिटन अ नोड जे हिअर. ओके, नोड जे लिहिल्यानंतर त्याला विचारायचं आहे त्याचा लेफ्ट पार्ट अवेलेबल आहे का. फॉर अ नोड जे लेफ्ट पार्ट इज नॉट अवेलेबल. ओके, सो डोंट राईट इट. Okay, for a node J, left part is not available. Okay, for a node J, right part is available. In a right part of a node J, node K is there. You can write down the node K. Okay, so for a node J, you have written there is a no left part, but right part is available. You have written it. For a node I, there is a no left part, but right part is available. You have written the right part also. So for a node I, you have completed the pre-order traversal. Now we go back to a node C. For a node C, you have written a root node. The root node is C itself. You have written a left part. Now you have to write a right part of a node C. In the right part of a node C, you are having a node L. Okay, you have written a node L now. You have to write a node L. For a node L, there is a no left part. Okay, but for a node L, there is a right part. Okay, for in the right part, node P is available. And P is the leaf node, so no need to go downwards. आता अजून खाली जाण्याची गरज नाही. नोड पीला लिहिला आपण, झालं आपलं, ट्री संपली त्या पॉईंटला. ओके, सो फॉर अ नोड एल, यू हॅव रिटन अ नोड एल, यू हॅव रिटन अ लेफ्ट पार्ट इज नॉट अवेलेबल. यू हॅव रिटन अ राईट पार्ट. देन you go back to a node C. For a node C, you have written a node C. Then you have written a left part of node C. You have written a right part of node C also. So for a node C, you have completed the pre-order traversal.
For a node C, you have completed the pre-order traversal. Okay, so this is the left. I am highlighting this particular part. Okay, so for a node C, okay, this is the left part and this is the right part. This is the left part, this is the right part. So you have completed the pre-order traversal of node C. Okay, and then we go back. Okay, when we go back to a node A, now you can identify that for a node A, okay, you have performed a pre-order traversal. You have already performed a pre-order traversal because for a node A, you have written a root node. Root node is A itself. You have written a left subtree in a node A. Okay, then you have written a right subtree in a node A. So in this fashion, you have completed the pre-order traversal for a node A. Okay, so I think this is very easy. Okay, once you understand pre-order, in the same fashion you can perform a post-order traversal also. Okay, I think you have noted down this pre-order traversal also. Okay, now we will go to a next point, that is the post-order traversal in a given binary tree. We want to perform a post-order traversal. Okay, we will take a same tree, same binary tree. For a post-order traversal, the rule is we have to see the left part, we have to see the right part, and then we have to see the root node. So we start from a node A. For a node A, we have to first write the left subtree of node A. Then we have to write the right subtree of node A, and then you can write down the root node. Root node is node A itself. तेव्हा ह्या केसमध्ये पोस्ट ऑर्डर ट्रॅव्हर्सलमध्ये नोड ए कुठे येणार आहे? सगळ्यात शेवटी येणार आहे. सुरुवातीला एचा लेफ्ट सबट्री येणार आहे, त्यानंतर एची राईट सबट्री येणार आहे, आणि त्यानंतर नोड ए येणार आहे. आणि ही प्रोसेस आपल्याला रिपीट करायची आहे. वी हॅव टू रिपीट दिस प्रोसेस. ओके, वी हॅव टू रिपीट दिस प्रोसेस मीन्स ओके फॉर अ सबट्री ऑफ नोड ए ऑल्सो वी हॅव टू परफॉर्म द सेम प्रोसेस. एची सबट्री आहे, एच्या सबट्रीकडे गेलो, लेफ्ट सबट्रीकडे गेलो. लेफ्ट सबट्रीकडे गेल्यानंतर लक्षात आलं आपल्या की नोड बीकडे पोचलो आपण. मग नोड बीसाठी आपण काय करणार आहोत? पोस्ट ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल करणार आहोत. मग नोड बीसाठी जर पोस्ट ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल करायचं असेल तर काय करणार आहोत आपण? नोड बीला सुरुवातीला नाही लिहिणार आपण काय करणार? नोड बीचा लेफ्ट पार्ट लिहिणार, त्यानंतर नोड बीचा राईट पार्ट लिहिणार, आणि त्यानंतर सगळ्यात शेवटी नोड बीला लिहिणार. ओके, सो रिमेंबर दिस पर्टिक्युलर फॅक्ट. ओके, बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग अ पोस्ट ऑर्डर ट्रॅव्हर्सल. मग फॉर अ नोड बी ओके यू आर रायटिंग अ लेफ्ट सबट्री. मग नोड बीसाठी जर लेफ्ट सबट्री लिहायची असेल आपल्याला तर नोड डीकडे पोचायला लागेल. सिमिलरली नोड ईकडे पोचायला लागेल, आणि त्यानंतर नोड क्यूकडे पोचायला लागेल. ओके, लेफ्ट पार्ट आधी लिहिणार आहोत. मग सगळ्यात सुरुवातीला कोणता नोड येणार आहे? लेफ्ट पार्ट. लेफ्ट पार्टमध्ये कोणता नोड आहे? क्यू. सो द स्टार्टिंग नोड इन दिस केस इज क्यू. ओके, वन्स यू हॅव कम्प्लिटेड अ क्यू. क्यू कोणाचा लेफ्ट पार्ट आहे? ईचा लेफ्ट पार्ट आहे. ईसाठी क्यू काय आहे? लेफ्ट सबट्री आहे. मग ईसाठीची लेफ्ट सबट्री आपण लिहिली. मग ईसाठीची राईट सबट्री आपण लिहिणार आहोत. आता ईसाठी राईट सबट्री कोणती आहे? ज्याच्यामध्ये एफ नोड आहे. नोड एफकडे पोचलो. मग एफसाठी परत लेफ्ट सबट्री लिहिणार आहोत, ती अवेलेबल नाही. मग एफची राईट सबट्री लिहिणार आपण, ती कोणती आहे? आर आहे. ठीक आहे, तर नोड एफसाठी आपण लेफ्ट सबट्री लिहिली, नोड एफसाठी आपण राईट सबट्री लिहिली. आता नोड एफला लिहिणार, कारण पोस्ट ऑर्डर करतो आपण. ओके, आता त्यानंतर परत आपण बॅकवर्ड आलो, ईकडे आलो. नोड ईकडे आल्यानंतर लक्षात आलं आपल्या की ईसाठीची लेफ्ट सबट्री आपण लिहिली, ईसाठीची राईट सबट्री लिहिली. आता ईला स्वतःला लिहिलं पाहिजे. यू हॅव टू राईट डाऊन ई इट सेल्फ. ओके, सो फॉर अ गिवन नोड ई, ओके, दिस इज द लेफ्ट सबट्री, दिस इज राईट सबट्री. ओके, अँड देन वी हॅव रिटन अ नोड ई. सो दिस इज द पोस्ट ऑर्डर. दिस इज द पोस्ट ऑर्डर. किंवा कोणत्याही नोडसाठी पोस्ट ऑर्डर ट्रॅव्हर्सलमध्ये लेफ्ट सबट्री लिहायची, त्यानंतर राईट सबट्री लिहायची, आणि त्यानंतर सगळ्यात शेवटी तो नोड लिहायचा. नोड सुरुवातीला लिहित नाही आपण, नोड सगळ्यात शेवटी लिहितो. दिस इज द प्रिन्सिपल यू हॅव टू फॉलो. रिमेनिंग पार्ट इज व्हेरी इझी. ओके, फॉर नाव वी गो इन अ बॅकवर्ड डिरेक्शन. फॉर अ नोड डी, you have written a left part. Okay, you have written a left part of a node D. Now you have to write a right part. उजवी बाजू लिहायची आपल्याला. कोणाची? नोड डी साठीची. मग उजव्या बाजूमध्ये काय आहे? एच आहे, आणि एकच नोड आहे एच. त्याच्याकडे तो लीफ नोड बनतो आपला. ओके, सो फॉर अ नोड एच देर आर नो लेफ्ट चिल्ड्रन, नो राईट चिल्ड्रन. सो यू हॅव रिटन अ राईट पार्ट. त्याची उजवी बाजू. कोणाची उजवी बाजू? नोड डीची उजवी बाजू आपण लिहिली. तेव्हा नोड डीसाठी आपण डावी बाजू लिहिली,
लेफ्ट सबट्री लिहिली, नोड डी साठी आपण उजवी बाजू लिहिली म्हणजे राईट सबट्री सुद्धा लिहिली. आता नोड डी ला लिहायचं आहे आपल्याला. वी हॅव टू राईट डाऊन द नोड डी इटसेल्फ. नाव वी गो इन अ बॅकवर्ड डिरेक्शन फॉर अ नोड बी. फॉर अ नोड बी वी हॅव रिटन अ लेफ्ट सबट्री. ओके, देर इज अ नो राईट सबट्री. उजवी बाजू अवेलेबल नाही नोड बी साठी. ओके, देर इज नो राईट सबट्री अवेलेबल फॉर अ नोड बी. सो वी हॅव टू राईट डाऊन अ नोड बी इटसेल्फ. Node B itself. Okay, now we go in a backward direction. Okay, we go to a node A. For a node A, we have written a left subtree. Okay, now we have to write a right subtree. Right subtree. Okay, for a node A. Or we have to represent right subtree for a node A. ठीक आहे, तेव्हा नोड ए साठीची आपण डावी बाजू लिहिली, आता उजवी बाजू लिहायची आपल्याला. आणि सगळ्यात शेवटी आपण नोड ए ला लिहिणार आहोत. Okay, for a node A, we have to consider the right subtree. To consider a right subtree, we have to go to a node C. Okay, so because it is a subtree for a node A. Okay, we have to go to a node C. For a node C, we have to write a left subtree first. Okay. To write a left subtree, we have to go to a node I, and we have to repeat this procedure. For a node I, there is a no left part. But for a node I, right part is available, or right subtree is available. Okay, so we have to go to a node J. Okay, for a node J, there is a no left children, but right children is available. So we have to write down a node K. Okay, then we have to write down node J. Then we have to write down a node I. Okay, afterwards, okay, we have to go in a. Okay, now this is very important part. Okay, and many students are doing a mistake in this particular part only. बरीच लोक ह्यातच मिस्टेक करतात. बाकी पार्ट खूप इझी आहे, बी पर्यंत करेक्टली लिहितात. आता जे मी लिहिलं आहे त्याच्या पुढचा पार्ट मी हायलाईट करतो, तो पार्ट त्याच्यामध्ये नेहमी मिस्टेक करतात. ओके, सो मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स आर डुईंग अ मिस्टेक इन दिस पर्टिक्युलर पार्ट ओनली. ओके, विच इज आय हॅव हायलाइटेड. ओके, दे आर नॉट रायटिंग दिस पार्ट करेक्टली. ओके, आता मी परत रिपीट करतो. आपण नोड ए साठीचा लेफ्ट पार्ट लिहिला आहे आपण. आता नोड ए साठीचा राईट पार्ट लिहिणार आहोत. मग नोड ए साठी राईट पार्ट लिहिण्यासाठी आपल्याला नोड सी कडे पोचावं लागेल. आपण नोड सी कडे पोचलो. मग नोड सी कडे गेल्यानंतर आपण नोड सीचा लेफ्ट पार्ट लिहिणार आहोत, कारण पोस्ट ऑर्डर करतोय आपण. नोड सीचा लेफ्ट पार्ट आपल्याला बघावा लागेल. नोड सीच्या लेफ्ट पार्टकडे गेलो आपण. नोड कोणता मिळाला? नोड आय मिळाला. मग नोड आयकडे गेल्यानंतर त्याला विचारलं की नोड आयसाठी लेफ्ट पार्ट अवेलेबल आहे का? तेव्हा नोड आयचा लेफ्ट पार्ट अवेलेबल नाही. डायग्राममध्ये तुम्ही बघू शकता. मग नोड आयचा राईट पार्ट अवेलेबल आहे का? तर नोड आयचा राईट पार्ट अवेलेबल आहे. मग राईट पार्टमध्ये काय आहे? तर नोड जे आहे. मग नोड जेकडे गेलो. नोड जेला आपण प्रश्न विचारला की नोड जेचा लेफ्ट पार्ट अवेलेबल आहे का? नोड जेचा लेफ्ट पार्ट अवेलेबल नाही. मग नोड जेचा राईट पार्ट अवेलेबल आहे का? यस. For a node J, right part is available. So you have to write down the right part for a node J first. नोड जेचा जो राईट पार्ट म्हणजे उजवी बाजू जी आहे नोड जेची ती लिहावी लागेल आपल्याला. आणि ती त्यामध्ये काय आहे? नोड के आहे. सो यू हॅव टू राईट डाऊन अ नोड के फर्स्ट. मग नोड के लिहिल्यानंतर नोड जेचा लेफ्ट पार्ट आपण बघितला, नोड जेचा आपण राईट पार्ट बघितला. आता नोड जेला लिहितो आपण, कारण पोस्ट ऑर्डर करतो आहे. ठीक आहे, लेफ्ट पार्ट झाला, राईट पार्ट झाला. आता त्या नोडला लिहायचं. नोड कोणता आहे? नोड जे, तो लिहिला आपण. मग नोड जेचा जेव्हा राईट पार्ट लिहिला आणि नोड जेला लिहिला आपण, त्यानंतर आपण परत वर आलो, बॅकवर्ड डिरेक्शनमध्ये आलो. मग नोड आयसाठी आपण लेफ्ट पार्ट कन्सिडर केला, नोड आयसाठी आपण राईट पार्ट कन्सिडर केला. आता नोड आयसाठी आपण नोड आयला स्वतःला लिहिलं पाहिजे. सो देन वी आर रायटिंग अ नोड आय. ओके, सो यू हॅव टू फॉलो द प्रिन्सिपल व्हेरी करेक्टली. ओके, you don't do the mistake here. Okay, this is very simple, but we have to follow the principle. Okay, so for a node C, we have considered a left part of node C. Now we have to consider a right part of node C. So to consider a right part of node C, okay, we have to go to a node L. For a node L, okay, there is a no left part available, but right part is available. So in a right part, we are having a node P. Okay, so once you have completed node P, then you can visit to a node L. Okay, in a backward direction. Okay, and now we can write the node C. Okay, at the end, because for a node C we have seen a left part, then we have seen a right part, then we have to write a node C itself. Okay, and once we have completed left part of node A, then right part of node A, then we have to write a node A. So at the end you have to write a node A.
So in this way we can complete a post order traversal. So now if you get any binary tree, you can easily perform a in order, pre-order as well as post order traversal. I repeat these things. For in order we have to see the left part, then root node, then right part. For a pre-order you have to consider root node, then left part and right part. And for post order traversal you have to consider left part, right part, and at the end you have to consider the root node. Okay, most of degree pass out students also, they cannot perform this tree traversal. Okay, but actually it is very simple. You have to understand the concept. Okay, so I think in this session in detail we have seen how to perform a tree traversal. Thank you for watching this session.